बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं तेरा मेज़बान खालिद हुसैन KH डेली न्यूज़ तुसीं देख रहे हो। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया। उस तो बाद असीं तुहाडे नाल वादा कीता सी कि कमालिया, अज कमालिया शहर दे विच साडा आना हो गया। अज असीं तुहानूं उत्थे इक्को टाइम दे विच एक मंदिर, एक मस्जिद, उस तो बाद एक ही गुरुद्वारा तुहानूं इक्को जगह ते जदों मुसलमान या हिंदू या सिख जदों एक कौमां साडे विच इत्थे मौजूद सन, इक्को जगह दे उत्ते नमाज रोजा मस्जिद दे विच साडे मुसलमान करदे सी, गुरुद्वारे दे विच सिख जिहड़ी है अपनी पूजा करदे सन। उस तो बाद गुरुद्वारे उस तो बाद अगर मंदिर की गल की जाए साडे अकब दे विच कैमरामैन तुहानूं बैक साइड ते हर शहर दिखाता पिया, जिहड़े हिंदू सन अपने मंदिर दे विच अपने बुतां दी पूजा करदे सन। नाज़रीन, ये 1947 दे विच फिर उत्थों जिहड़ा है बगल वज गया कि मुसलमानां नूं कहा गया कि तुसीं जिहड़ा है अपना पाकिस्तान वजूद दे विच आ रहा। कैद आजम ने मुसलमानां नूं एक ख्वाब अल्लामा इकबाल ने दिखाया सी कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये जदों बगल वज गया फिर जिहड़ा है साडे मुसलमान जिस हालत दे विच उत्थे बैठे हुए सी या जिमींदारा करदे पे सी या साडियां बीबियां उत्थे रोटी पकांदियां पईयां सन, उत्थे चुल्हे जिहड़े ने जलदे होए अग्गां लगियां होईयां सन ते उन्हां नूं रोटी जिस हालत विच खांदे पे सी उत्थों चलना शुरू कर दिता। उहदे विच तुहानूं नाज़रीन अज साडे नाल बजुर्ग खड़े ने, ये दस्सणगे कि उस टाइम किवें यानी कि सानूं मुश्किलां दा सामना करना पिया, साडे बजुर्गां ने किवें कुर्बानियां दित्तियां, ईवन के अपने नौजवान बच्चे जिहड़े ने मरवा के इत्थों तक असीं पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान ते वजूद विच आ गया, उन्हां दीयां जिहड़ियां चीज़ां उन्हां दीयां बाकियात साडे अज मंदिर आ यानी कि मस्जिदां पुरानियां, उस तो बाद सिखां दे गुरुद्वारे उस तरह ही असली हालत विच अज भी मौजूद हैगे ने। मौजूद होने का मकसद है कि तुहानूं अज इन्हां चीज़ां दी असीं विजिट करावांगे। हुण साडे नाल उत्थे कमालिया शहर दे विच जिहड़ियां बिल्डिंगां दे विच वो छड्ड के चले गए, वो साडे जिहड़ी कि जमीनां दे उत्ते वो काबज हो गए, क्योंकि बंटवारा जदों हो गया जाहिर आ उन्होंने साडियां जमीनां या साडियां जगह ते उन्होंने जाके कब्जा कर लिया सिख ते हिंदुआं ने। लेकिन साडे मुसलमानां ने भी जाहिर आ अपने कारोबार अपनियां जमीनां छड्ड के इत्थे जदों आए, जिस शहर दे विच भी आए, फिर उत्थे उन्हां दीयां जिहड़ियां जगह सन, चाहे कोई गुरुद्वारा सी, चाहे उन्हां दी कोई रिहाइश सी, चाहे कोई मंदिर सी, वो फिर सानू जिहड़ियां ने कन्वर्ट हो गईयां, यानी कि सानू मिल गईयां। अज उन्हां जगह दे विच अज साडे मुसलमान भाई रह रहे ने, लेकिन फिर भी उन्हां दे गुरुद्वारे मंदिर जां जिस हालत दे विच छड्ड के गए सी उसे तरह ही अज चीज़ां हैगियां ने। अज साडे नाल कमालिया दे एक बड़े पुराने बजुर्ग ने, असीं उन्हां को एक गल जरूर पूछांगे कि बाबा जी एक कमालिया दे विच बहुत ज्यादा हिंदू भी रहिंदे सन, सिख भी रहिंदे सन, मुसलमान भी रहिंदे सी, उदों उन्हां दा की सलूक सी या जदों असीं इकट्ठे रहिंदे सी साडियां लड़ाइयां दंगे फसाद आया कि उदों भी हुंदे सी। लो जी असीं हुण जिहड़ा तुहानूं जिहड़ा बजुर्गां दे ज़बानी हर चीज़ जानी कि सुणाने आ। जी बाबा जी उदों दे की हालात सी? उस वेले हालात ये सी जी कि मुसलमान हिंदू सिख इनका सलूक बड़ा सीगा, लेकिन साडे जिहड़े मुसलमान भाई सीगे वो यही समझदे सी बाबे कैद आज़म ने सानू एक वैसे मेहमान बना के भेजिया, असीं वापस उस जगह के उत्ते लौट के चले जाना, वापस आ जावां, वापस आ जाना। यानी कि मुसलमानां ने जदों उत्थों चले उन्हां दे ज़हन दे कॉन्सैप्ट ये सी कि असीं जिहड़ा आरजी तौर ते पाकिस्तान आए आ ते शायद सानू वापस अपनी जगह ते जाना पै जाए, अपनी जगह ते जाना पेगा। लेकिन लो नाज़रीन यह बड़ी दिलचस्प कहानी आ तुहानूं जिहड़ी बुजुर्ग सुना रहे ने जी। लेकिन यह कि 2-3 महीने तो बाद वो फिर हौली हौली ज़हन बन गया कि नहीं असीं इत्थे ही रहना वा, असीं इत्थों वापस नहीं जाना। यार 2 मिनट सॉरी 2 मिनट खलो जा यार, 1 मिनट यार कोई ख्याल भी बंदा कर लैंदा। उस वेले शहर खाली सीगा, बिल्कुल खाली सीगा जी। ते अपने जिहड़े मुसलमान भरा वा जिथे जिथे उन्होंने अच्छी जगह लभियां
ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਇਮ ਦائم ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਹਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸਿੱਖ ਆਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਕਿੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਲੁਕੋ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੁਕੋ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹੀ ਭੋਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪਟਿਆ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪਟਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੋਂਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੋ ਆ ਕੇ ਰੋ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਮਾਨਤਾਂ 'ਚ ਖਿਆਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ 'ਚ ਖਿਆਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਦਰੁਸਤ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਮਾਨਤਾਂ 'ਚ ਖਿਆਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂ, ਅਮਾਨਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਏ ਜ਼ਿਆਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਢਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਗ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੈਣ ਲਾਟ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1947 ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁਟਾ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੀਨ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਚੱਲੇ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਡਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਡਰ ਕੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਲੁੱਟਮਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਬੁਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਬਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਲੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੜਬਣਾ ਮਿਆਣੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੜਬਣਾ ਮਿਆਣੀ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਏ ਉੜਬਣਾ ਮਿਆਣੀ, ਉਲਬਣਾ ਮਿਆਣੀ, ਮਿਆਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5-7-10 ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਉਹ ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਠੁੱਕ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਫੈਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 100 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਠੀਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ 5-7 ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ 5-7 ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ। ਡਾਕਖਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਡਾਕਖਾਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਲਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਛੱਡੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਰੋਏ, ਅੰਨਾ ਰੋਏ, ਅੰਨਾ ਰੋਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਤੋ ਖਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ ਚ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਣੇ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਆ ਗਏ। ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੰਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਰੀ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਬੇਰੀ ਖੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤੋ ਖਤਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਹੀ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਜੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਵਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਾ ਖੌਫ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਹਿਤਰਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1947 ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੋੜ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਨਕਾਣੇ ਸਿੱਖ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਲ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਲਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਕਮਾਲੀਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਤਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਦੀਮ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ? ਇਹ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੰਨ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ 1926 ਦਾ 1926 ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ 1926 ਦਾ ਜੀ? ਇਹ 1926 ਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੰਦਿਰ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਰਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੌਰ ਜਦੀਦ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕਦੀਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਕਾਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਟ ਟਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਇਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਟਾਇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮੂਦਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵਾਹ,
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਮਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਰ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਿਆਰ ਤੇ ਕੇ ਹਾਂ, ਦਿਆਰ ਤੇ ਕੇਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵਿੰਡੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਨੇ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿੰਡੋ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ ਦਿਆਰ ਜਾਂ ਬਿਆਰ, ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੱਕੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਗਾਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਵੇਖੋ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਿੰਡੋ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਕੜ ਆ, ਬਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੰਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮਾਲੀਆ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਨੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਣੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਿਖਾਣੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਤਰੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਰੋਖਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਲਾ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਛਤੀਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਖੁੱਸੇ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ। ਇਹ ਖੁੱਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਦੀਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁੱਸਿਆਂ ਇਹ ਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਏ, ਦੇਖੋ ਵਿੰਡੋ, ਗਲੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਿੰਡੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਆਈ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਪਾਲੀ ਤਰਫ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੀਮੀ ਮਸਜਿਦ ਆਜੋ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਜੋ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਜੀ। शाहजहां बादशाह बड़े नामवर, बड़े कादावर और पक्के और सच्चे मुसलमान पैदा होए ने जिन्हां ने इत्थे 100 साल यानी कि हिंदुस्तान और इंडिया बनन तो पहले ये मस्जिद जिहड़ी है इत्थे उन्होंने तमीर की सी। ये बहुत पुरानी एक विरसा है जी, बहुत पुराना। ਇਹ ਦੇਖੋ 2022 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। नाज़रीन तारीख जिहड़ी है ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। यानी कि है ये 100 साल तो पुरानी, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ शाहजहां दे वक्त। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ शाहजहां। लो नाज़रीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾं यानी कि उस बादशाह ने ये मस्जिद जो बनाई 100 साल तो पुरानी। इधर देखो, इधर आओ। अंजुमन इस्लामिया कमालिया रजिस्टर कायम शुदा 1918 यानी कि 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी ਇਹ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਜੁਮਨ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਮਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਜੀ, ਇਹ 1918 ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮੀਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਮੀਰਾਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮਾਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਉਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਡਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਮਾਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇसी ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਚਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਚਾਈ ਆ। इसी तरह इतों फिर आबादी हो गई पैदा। आबादी जो हो गई है तो ये हिंदू मुसलमान सिख इत्थे इकट्ठे रहन लग गए। ठीक है। यह कदीमी मस्जिद जो तुहानू पहले विजिट करवाया गया वा वो गुरुद्वारा और मंदिर जिहड़े आ ये इकट्ठे तमीर हुए थे। यानी कि एक चीज दी ये अकासी आ कि यानी कि उदों जिहड़ा कि मुसलमान हिंदू या सिख या एक खतरी ये सारे एक जगह दे उत्ते ही रहंदे सी, मजीद सन। कोई इन्हां दा यानी कि पाकिस्तान बनने तो पहले कोई झगड़ा नहीं सी, कोई गल नहीं सी, कोई बात नहीं सी। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਗਲ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਾਕਿस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਲਵਾਇਆ ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਤਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, जबकि हिंदू ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੰਨਸਪੁਣਾ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੁੱਟਦੇ ਫੁੱਟਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ, ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੇ गांव देखन, अपने आबाओ अजदाद दे शहर देखन, अपने आबाओ अजदाद दे घर देखन इत्थे आंदे आ खुसूसन। अच्छा जी। हाँ जी, कई मकानात ऐसे सीगे जिन्हां दे विच उन्हां दी अमानतां दफन सीगियां, अपनी अमानतां भी लै गया वापस। मुसलमानां ने उन्हां दी अमानतां भी वापस कीतियां वा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਰ ਖਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕੀਮ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਮੰਦਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਮ ਜ਼ਹਿਨੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਆਬਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਸਤਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ और प्यार ना, क्योंकि सानू इस्लाम ने दर्स दिता है वा। लेकिन वो अपनी आदात तो अपने तुसी समझ लो कि ख्यालात तो मजबूर आ, उन्हां दे विच कोई मुहब्बत नहीं हैगी, वो सानू अच्छा नहीं समझते। लेकिन इत्थे सिख ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਰੋਡ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ किया एक मैंने शेर याद आ गया, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पराया पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। ये उदों ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਆ ਹੱਦ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਆ ਭਾਈਜਾਨ मैं अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक गल जी शेयर करा कि मस्जिद तो कुतरांदी है आया कि इस्लाम का फुकदान है या इस्लाम की तरफ स्टडी नहीं कर रही साडी नौजवान। असल दे विच गल ये है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆਈ ਆ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਹ ਰਵੀ ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਰਜ਼ੀ ਆ ਇਹ ਅਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਆ और आरदी दुनिया दी विच वो लज्जत लै रहे हैं जबकि ए इस्लाम जिहड़ा वा ये सानू अबदी है। ये इस्लाम जिहड़ा वा साडी रूह दी ग़ज़ा वा ये इस्लाम जिहड़ा वा सानू सुकून दिंदा वा। असीं अपने बच्चों की अगर तरबियत असीं इस्लाम दे तरीके नाल करांगे ना प्रॉपर तो मस्जिदां रुक करांगे। अजकल मोबाइल आम आ सारे बच्चे रात नूं 12-1 बजे तो पहले तो सौंदा कोई नहीं हैगा और जो सौंदा नहीं जो अज़ान फजर दी आंदी है तो उदों सारे सो जांदे नमाज दी कोई तरफ जांदा ही नहीं हैगा। वालदैन भी सुत्ते हुंदे आ ते औलाद भी सुत्ती हुंदी है जबकि अपने वालदैन हुंदे सीगे वो पहले आपां नूं उठा के अपने नाल नमाज ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। जी नाजरीन इन्हां दा भी एक गल तुसीं सुन रहे हो। लो भाईजान असीं हुण तुहानूं 1 मिनट होर देंगे मैं जरा थोड़ी जी नाजरीन नाल गल करावां। नाजरीन गल उही है कि जिहड़ी मैं तुहानूं पहले अक्सर कई प्रोग्रामां दे विच भी कह चुकिया मोबाइल ने सानूं इस्लाम तो भी दूर कर दिता सानूं अपने मजहब तो भी आसा दूरी की तरफ लैके जा रहा है। लेकिन साडे वालदैन जिहड़े साडे पहले हैगे सन उदों मोबाइल को नहीं सी हैगे मुहब्बतां सच्चियां सन मुहब्बतां अच्छियां सन माँ बाप दे कोल बच्चे बैठते सन ते उन्हां कोल सोबतां लैंदे सन वड्डियां दे कल्चर जिहड़े वालदी ने दसे सन वो दसदे सी। किसी दा बाप अगर आ गया हुंदा सी ते असी गलियां दे विचों सिर छुपा के चले जांदे सी। वो कहंदे सी कि फलां मेरे दोस्त दा बाप आ गया। हुण अपना बाप किते जगह दे उत्ते खड़ा हुंदा है ते लोग जिहड़ा परां किते जाण दा यानी कि तकलीफ महसूस नहीं करते। उस तरह हट दरमी दे नाल नौजवान नस्ल खड़ी है क्योंकि असी जिहड़ा नौजवान नस्ल नूं अपनी जनरेशन नूं असी ये तरबियत दे ही नहीं रहे। अगर नहीं दे रहे क्योंकि साडी वालदे ने भी नवीं नस्ल दे नाल कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा मोबाइल खुद भी इस्तेमाल करते हैं। जे कोई बच्चा है वो अपने कमरे के विच इस्तेमाल कर रहा जे कोई बीवी है वो अपना मोबाइल लैके बैठे है उन्होंने ये चीज़ का कोई पता नहीं कि असी अपने रब की तरफ जिहड़ा लौट के जाना जिहड़ा बंदा आया है उस बंदे ने अपने रब की तरफ ही लौट के जाना। लिहाजा सब तो मेन चीज़ ये मुख्तसर जिंदगी है इनकी लज्जत जिहड़ी है वक्ती तौर अच्छी लग रही है। तुहानूं शैतान जिहड़ा है ना मस्जिद की तरफ जान देगा तुहानूं कुराने पाक की जगह पर लैके जाएगा। अज असी मोबाइलों के उत्ते सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक नूं हर चीज़ असी बनाई है। असी अपना ये नहीं सोचते कि पता नहीं सुबह असी उठना भी है या नहीं। जनरेशन का जिहड़ा ये हाल आ 35-35 साल दे विच मैं 30-30 साल दे विच लोगां नूं इस तरह यानी कि चंगा पड़ा दुनिया ते छड्डिया दिन नूं सलाम दुआ होई रात नूं की पता लगदा फलान नौजवान फहीम जिहड़ा नौजवान है वो जिन्हों दिन नूं मिले सी रात नूं उन्होंने अटैक हो गया। अटैक दी रेशो इस तरह बढ़ चुकी है किसी नूं ये नहीं पता कि नवां दिन जिहड़ा है देखना भी है या नहीं देखना। अज ये वो मस्जिद की कड़ी है कि जिहड़े बादशाह अज दुनिया तो चले गए अज दुनिया तो फानी हो चुके हैं वो दुनिया तो जा चुके हैं उन्हां दे नां दे उत्ते अज भी मस्जिदां ते कैम ते दैम जिथों लंघदे सन चाहे रावी होवे ते चाहे सतलुज होवे अपना जिथों गुजर हुंदा सी अपने लई अपने लश्कर लई अपने लई वो एक मस्जिद लाजमी बनांदे सी ताकि उस मस्जिद दे विच ते जो तदरीस की जाए कुराने पाक का लोगों को दसिया जाए नमाज के बारे दसिया जाए। वो मुसलमान जिहड़े बादशाह सन वो सच्चे सन वो बड़े सुचर लोग सन लेकिन हुण जिहड़ा है बस एक सिर्फ मुअल्लम अजान देंदा है या मस्जिद दे विच कह सकता है बकाया उहदे कोल ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं हैगा कि जिहड़ा किसी नूं सख्ती दे नाल हुण मस्जिदां जिहड़ियां ने
ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵੀਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਲੀਏ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਔਰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਤਫਾਕ ਸੀ, ਗੱਲ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਬਾਦ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਰਲ ਕੇ ਚਾਵਾਂ ਵੀ ਪੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਸਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਸਾਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਕਮਾਲੀਆ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਹੀ ਬਚਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦਿਓ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ दीन दी तबलीग देंदे रहो। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। लो जी नाज़रीन, शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लो जी नाज़रीन, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। KHN ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ।